Hello student, good day to all of you. Today we are going to study Organization of Commerce subject, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. In this lecture we are going to study second type of economic activities, that is profession. So profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. So there are some professionals, for example doctors providing their services to their patients, lawyer providing services to their clients, again chartered accountant also provide their services to their clients, etc. So for these type of services they charge some fees which is known as professional fees. So they uses, this professional uses their educational knowledge and special skill to solve the problems of their clients or patients. So there are some features or characteristics of profession. First one, aim. What is the aim? To provide professional services. Every profession is practiced for earning money. It is not provided at free of cost. Professionals like doctors charging fees to their patients for treating the patients, etc. Also they render services to their client and solve their problems. Second feature or characteristics is qualification. A profession can be practiced only after acquiring required qualifications. कोणताही प्रोफेशनल असणार आहे, डॉक्टर असेल, लॉयर असेल, चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, आफ्टर ॲक्वायरिंग पर्टिक्युलर क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द सेम, then only they practice their profession. For example डॉक्टर MBBS, लॉयर असेल तर त्याला कोणती डिग्री ॲक्वायर करावी लागेल, LLB, एक्सेट्रा. सो ईच प्रोफेशन हॅज अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रत्येक प्रोफेशन सेम असतात का? नाही, डिफरंट असणार आहे. दिस नॉलेज हॅज टू बी ॲक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमॅटिक अँड फॉर्मल ट्रेनिंग. वन कॅनॉट प्रॅक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज ॲक्वायर्ड. जर त्यांनी ते पर्टिक्युलर नॉलेज किंवा ट्रेनिंग ॲक्वायर केली नाही आहे तर तो काय करणार नाही आहे, त्याचे जे प्रोफेशन आहे किंवा ती प्रॅक्टिस कंटिन्यू करू शकत नाही. पर्टिक्युलर डिग्री किंवा क्वालिफिकेशन ॲक्वायर केल्यानंतर, प्रॉपर ट्रेनिंग ॲक्वायर केल्यानंतरच ते काय करणार आहेत, त्यांची जी पण प्रॅक्टिस आहे ती चालू करणार आहेत. थर्ड वन, फायनान्शियल रिटर्न्स. अगोदर सांगितलं मी तुम्हाला की जे प्रोफेशनल्स असतात त्यांना काय मिळतं, in return of services provided by them, they received professional fees. Income received by professional is not fixed. प्रत्येकाची जी इन्कम असणार आहे ती फिक्स नसणार आहे. इट इज डिफरंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्लायंट टू क्लायंट, पेशंट टू पेशंट. जसं फॉर एक्झाम्पल जशी ट्रीटमेंट असणार आहे तसंच डॉक्टर काय करणार आहे, त्याला फीज चार्ज करणार आहे, त्याच्याकडनं तेवढीच फीज घेणार आहे. Professionals can be employed in an organization or self आहे. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, get fees. एखादा चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनीमध्ये काम करतो आहे तर त्याला काय मिळणार आहे, सॅलरी मिळणार आहे. आणि तोच जर स्वतःचं पर्टिक्युलर ऑफिस असेल, सेल्फ एम्प्लॉईड असेल, त्याचं पर्टिक्युलर ऑफिस असेल तर तो काय चार्ज करणार आहे, त्याच्या क्लायंट्सला फीज. सो इट इज डिफरंट फ्रॉम ऑर्गनायझेशन टू ऑर्गनायझेशन. प्रत्येकाचं डिफरंट असणार आहे, सॅलरी, फीज हे डिफरंट असणार आहे. फोर्थ वन, कॅपिटल. आता कॅपिटल केव्हा लागेल, जेव्हा तो सेल्फ एम्प्लॉईड असेल, स्वतःचं ऑफिस त्याला उभं करायचं आहे, कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, तेव्हा काय करणार आहे, तिथे कॅपिटल लागणार आहे. आणि तेच जर कोणत्या फर्ममध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये जर काम करत असतील, so there is no requirement of capital, and capital means what? Amount invested into the business. If any person want to start business, then there is a requirement of capital, then only they can start the business.
So profession can be practiced independently or professionals can work under someone. Independent practicing professionals requires huge capital for setting his practice. जसं मी म्हटलं, एखाद्याने जर त्याचा सेल्फ एम्प्लॉयड आहे, तो स्वतःचं ऑफिस ओपन केलं आहे, तर तिथे काय ह्यूज कॅपिटल रिक्वायर लागणार आहे. पॉईंट नंबर 5, registration and membership. Registration is compulsory and member of particular institution. So some professionals have a council which regulates the activities of professionals. These professionals have to register them with their respective council and get certificate of practice. Particular councilच्या अंडर त्यांना रजिस्टर करावं लागतं स्वतःला आणि त्यानंतर तिथून सर्टिफिकेट घेणार, तेव्हाच ते काय करणार. अकाउंटंट्स, इंडियन मेडिकल असोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, त्यांच्याकडून जे सर्टिफिकेट मिळणार आहे तेव्हाच हे सगळे प्रोफेशनल त्यांची प्रॅक्टिस स्टार्ट करणार आहे. द कोड ऑफ कंडक्ट मेन्शन्ड बाय देअर रिस्पेक्टिव्ह काउन्सिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एव्हरी प्रोफेशनल. एव्हरी प्रॅक्टिसिंग प्रोफेशनल हॅज टू ॲक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह काउन्सिल. जे पण काउन्सिल असणार आहे त्यांच्याकडे काय करणार, ते रजिस्टर करणार आहे स्वतःला, त्यानंतर त्याची प्रॅक्टिस चालू करणारे अँड त्याचं मेंबर पण ते असणार आहेत. आपण बघतो एखाद्या फॉर एक्झाम्पल एखाद्या क्लिनिकमध्ये गेलं तर तिथे बाहेर त्यांचे सर्टिफिकेट्स फ्रेम करून लावलेले असतात. म्हणजेच काय आहे, त्या पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशनचे किंवा काउन्सिलचे ते काय असतात, मेंबर असतात किंवा त्यांना ते सर्टिफिकेट त्यांनी दिलेलं असतं, तेव्हाच ते स्टार्ट करतात. विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन they cannot start their practice. Next one, non-transferability. Profession cannot be transferred from one person to another person. एखादा प्रोफेशनल आहे, लॉयर आहे, डॉक्टर आहे, तो त्याची सर्व्हिसेस ट्रान्सफर करू शकत नाही दुसऱ्या पर्सनला. फॉर एक्झाम्पल एखादा डॉक्टर आहे आणि त्याचा मुलगा जर त्याला वाटलं त्याच्या मुलाला ट्रान्सफर करायचं आहे, त्याचा जो पण प्रोफेशन ट्रान्सफर करता येणार नाही. त्याच्या मुलाला काय करावं लागेल, ती डिग्री ॲक्वायर करावी लागेल, अगेन मेंबर व्हायला लागेल, रजिस्टर्ड करावं लागणार आहे एक्सेट्रा. म्हणजे विदाऊट ॲक्वायरिंग प्रोफेशनल एज्युकेशनल नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग, दे कॅनॉट बिकम द प्रोफेशनल्स, दे कॅनॉट स्टार्ट देअर प्रॅक्टिस. म्हणून काय, प्रोफेशन ट्रान्सफर होऊ शकत नाही दुसऱ्यांच्या नावावरती. प्रोफेशन कॅनॉट बी ट्रान्सफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ education. And last one, nature of work. So professional charge fees in exchange of expert services. Example, an architect designs the layout of office for fees. ते काय चार्ज करतात, जे पण असणार आहेत क्लायंट्स असणार आहेत, पेशंट असणार आहेत, त्यांना चार्ज काय करणार आहेत, फीज. त्याला काय म्हणतो आपण, प्रोफेशनल फीज. कशासाठी, जेव्हा ते सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात त्यांच्या क्लायंट्सला, पेशंट्सला, तेव्हा त्यांना काय मिळतं, प्रोफेशनल फीज. So today we studied second type of economic activities, that is profession. In the next lecture we are going to study employment, third type of economic activity. Till then, thank you.